नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी शुणा अंडीरा माइचियार तृतीय भाग। द्वितीय भाग आपण मैंने शुणी सौरभ घर छाड़ी पलि आसी स्टेशन में बसी बेले अनेक लोक ताकू एमिति निर्वाक निश्चल बसी देखि अनै अनै जाउछंती, किंतु सेथिप्रति नजर न थाए तार। से केउ ट्रेन ने आसी वर्तमान केउठारे पहुँची, घर ठारू से केते दूर अछि, सेठाकार लोक माने केमिति, केउंठी रहिबो, कौन खाइबो, एसबु चिंता व्यतिरक से निज चिंतारे मग्न। बाहर को मानसिक दुश्चिंता जोगु विचलित जना पड़ुथाए। सेठाकार स्टेशन मास्टर मध्य ताकू अनेक बेलू लक्ष्य कलेनी। सूर्य आसी मुंड उपर हेलेनी। से सेमिति बसी रही थाए सेही बेंच उपरे। निज कामरू फुर्सत पाई स्टेशन मास्टर जनक ता पाखक आसी पचारिले, बिटिया रानी क्या हुआ है, तुम कहाँ से आई हो? सेई दुई पद कथा चारिथर पचारिया परे से जाई सौरभर तंद्रा भंग हुए। स्टेशन मास्टर को हिंदी रे पचार जानी से प्रथमे हड़बड़े जाए, तापरे थर थर कंठरे तांकू पचारे, माँ मैं कहाँ हूँ? मैं कब से देख रहा हूँ तुम यहाँ अकेली चुपचाप बैठी हो, से आई हो तुम? स्टेशन मास्टर जनक ता पाखरे बसी ताकू पचारिले, ओडिशा। सौरभ धीरे से कहला, तो फिर तुम बहुत दूर आ गए हो बेटी, क्या तुम घर से भाग कर आई हो? मुंड हलई हाँ रे सम्मति जणैला सौरभ। ताकू हाँ कहिबार देखी स्टेशन मास्टर जनक चिंता व्यक्त करी कहले, लेकिन बेटी तुम तो उम्र में कितनी छोटी हो, तुम्हारे साथ और कोई है क्या? मुंड हलई ना कहला सौरभ। तापर से पुणी पचारिले, फिर तुम अपना घर छोड़ के क्यों आई? क्या बात है बेटी, खोल के बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। घर का फ़ोन नंबर याद है? बोलो ताकि मैं उन्हें तुम्हारी जानकारी दे दूं। वह लोग परेशान हो रहे होंगे। बोलो बेटी, डरो मत। अकेली लड़की यूं अनजान शहर में रहना आसान नहीं। एथर मुँह खोली कहला सौरभ, मुझे घर नहीं जाना और मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। मेरा नाम सौरभ है। आप बताइए मुझे कि मैं कहाँ हूँ? सौरभ मुहरु एक कथा शुणी स्टेशन मास्टर आश्चर्यचकित हो रहीगले, कारण सौरभर रूप और वेश पोशाकरू से ताकू गोटे झील बोली भाविथिले। सौरभ आउ स्टेशन मास्टर जनक परस्पर को नीरवतार सह किछि समय चाहिबा परे सौरभ साहस करी कहला, मुझे लड़की की तरह रहना पसंद है। लड़की के कपड़े पहनना, उनके जैसे सजना, खाना बनाना, चाल ढाल, मुझे सब कुछ पसंद है। मुझे लड़की की तरह रहना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में ये सब किसी को पसंद नहीं। उल्टा सब मुझे अलग नज़र से देखते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं। सब लोग मुझे जैसे व्यवहार दिखा रहे थे, मैं तंग आ गया और घर छोड़ के चला आया। सौरभर कथा शुणी गंभीर हो जाइथिले स्टेशन मास्टर बाबू। कौन कहिबे ताकू की उपाय देबे से भाभी पारु नथांती। स्टेशन मास्टर कहले, लेकिन बेटा तू ऐसे कपड़ों में क्यों है? क्या तू घर में भी? सौरभ, नहीं, मैं लड़के के कपड़े में ही रहता हूँ, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं। कल स्कूल में फंक्शन था और मैं इन कपड़ों में एक ड्रामा प्ले कर रहा था। स्टेशन मास्टर कहले, ओह समझा, तुम वहीं से चले आए होगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले? सौरभ कहला, मुझे घर वापस नहीं जाना है, मुझे अपने लिए कुछ करके दिखाना है। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? बताइए मुझे, मैं कहाँ हूँ? स्टेशन मास्टर कहले, बेटा तुम अभी बिहार में हो, मतलब तुम पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के आसपास हो। चाहो तो मैं तुम्हें आपस भेज सकता हूँ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, कही सौरभ ही बेंचरू उठीगला आउ गोटे दिगहरा पथिक परी निज आखिर इशारे आग को बढ़िबाकू लागिला। पछरू डाकिले स्टेशन मास्टर बाबू। तांको डाकरे अटकी जाई सौरभ पछकू बुलिला। स्टेशन मास्टर ता पाखक आसी कहले, बेटा किसी अनजान शहर में अकेले ऐसी हालत में सर्वाइव करना आसान नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो समाज की रुकावटों को पार करने की अपनी पहचान बनाना आसान काम नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो कुछ पैसे और वहाँ देखो, जाओ जाके कुछ खा लो, फिर यही आना, कहीं मत जाना। मैं अपने काम खत्म करके वापस मिलूंगा तुम्हें। सौरभ हाथ को किछि टंका धरई दे तरबर होई निज काम को फेरीगले स्टेशन मास्टर जनक।
ସୌରଭ ସେମିତି ଚାହିଁଥାଏ ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କରୁଥାଏ ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଜଣା ସହରରେ ଜଣେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବା ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ଖାଇସାରି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କହିବା ମୁତାବକ ଆସି ସେହି ବେଞ୍ଚରେ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଷ୍ଟେସନ ସବୁବେଳେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେ ନୀରବ ନିଃଶବ୍ଦ ଭାବରେ ତା ସାମ୍ନା ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଦୂରରୁ କିଛି ଜଣ ପୁରୁଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତାଙ୍କର ଚାଲି ଠାଣି ବାଗ ଭଙ୍ଗି ଦେଖି ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆକାରରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ସୌରଭ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ସେମାନେ କିଏ ବୋଲି। କାରଣ ଲୀନା ତାକୁ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି କହିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୌରଭ ଥରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଞ୍ଚରୁ। ହଠାତ୍ ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତାର ବିଜୁଳି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ମଥାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ମୋ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ରେନରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ମାଗି ବିତିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛ ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବି ନାହିଁ। ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିବି। ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସହିତ ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ସୌରଭର ବିଚଳିତ ମନକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ କେହି ତା ଉପରେ ହସି ହସି ତାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହୁଥାଏ, ହାହାହାହା, ଏ ଦୁନିଆଟା କ'ଣ ତୋ କଥାରେ ଚାଲୁଛି ଯେ? ତୁ ଯାହା ଭାବିବୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ ହେବ। କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ଏ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ? ନିଜ ଘର ପରିବାକୁ ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତୋର ମାନସିକତାକୁ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ମନର ସ୍ଥିତି ନିଜ ବାପା ମା ଭଉଣୀକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲୁନି ତେବେ ଏ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ ସୌରଭ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଭାବିଥିଲୁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତୁ ତୋ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଜୀବନ ଜୀଇଁବୁ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେ। ତୁ ବି ତାଙ୍କ ପରି ନିଜର ବାକି ଜୀବନ କାଟିବୁ। ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ସେଇଟା ହିଁ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାନକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ସୌରଭ। ତଥାପି ତା କାନରେ ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନଥାଏ ସେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ ପଛପଟୁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖେ। କାହାରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସୌରଭ ପ୍ରଥମେ ଆହୁରି ଡରିଯାଏ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ପଛକୁ ଦେଖେ। ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସୌରଭ କଥା ପୂରାପୂରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ହଠାତ୍ ନିଜ କ୍ୟାବିନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୌରଭ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ। ଚଞ୍ଚଳ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେଇ ବେଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଞ୍ଚଟି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୌରଭକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସୌରଭର ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ କରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ତାର ମନେ ପଡ଼େ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସବୁ। ନିଜ କାନ୍ଧରେ କାହାରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ। ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କଦାପି ଚାହୁଁନଥିଲା। ହସ ହସ ମୁହଁ ତାଙ୍କର, ଓଠରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଖିରେ କଜଳ ଓ ମଥାରେ ବିନ୍ଦି। ପୁରୁଷ ଗଠନର ମୁହଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାନ୍ତି ସେ। ସେମାନେ କିନ୍ନର ନାମରେ ଆମ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ଆଉ ଆମ ସାମାଜିକ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ହିଞ୍ଜିଡ଼ା, ଛକା ଆଦି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ହଇରାଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୟାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବି କେତେଜଣ ହାତଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହାରି ମନରେ ସମ୍ମାନ ନଥାଏ। ସୌରଭ ଏସବୁ କଥା ଭାବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଭୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିଶା ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୁଁ ବାଘ କି ଭାଲୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ମଣିଷ। ସୌରଭ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛୁ।
ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛି ତୁ ବାହାରକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛୁ ଭିତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୌରଭର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୂରାପୂରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କିଛି ନ କହି ମଧ୍ୟ ସେ ତା ବିଷୟରେ ଏସବୁ କଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ତା ସହ ପୁଣି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏ କଥା ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା କି ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଲୋକଟି କେମିତି ଜାଣିଲା ଆଉ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ଜଣା? ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ, ଆମେ ହେଲୁ ଜାତି ଭାଇ। ଦିନେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଏମିତି ଥିଲା, ତେଣୁ ତତେ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ସୌରଭ କହିଲା, ଜାତି ଭାଇ ମାନେ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଲୋକଟି ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲୁ, ସେସବୁ ଶୁଣି ଯେ କେହି ବି ବୁଝିଯିବ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି। ଆଉ ସହଜେ ତ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତେଣୁ ତୋତେ ଏମିତି ଅଜ୍ଞାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କେମିତି? ଲୋକଟିର ସ୍ନେହବୋଳା ନମ୍ର ଭଦ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସୌରଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସହଜ ମନେ କରୁଥାଏ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କିନ୍ନର, ତେଣୁ ସୌରଭ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏପଟେ ପୁଣି ତା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ସୌରଭ। ସୌରଭକୁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ସେହି ଲୋକଟି ତାକୁ କହନ୍ତି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ। ଏ ସହରରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛି। ଏଠାକାର ଗଳିକନ୍ଦି ସହ ମୁଁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ସହ ଚାଲେ, ମୁଁ ତୋର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ଲୋକଟିର ବ୍ୟବହାରରେ ସୌରଭର ମନ ଥରେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଥାଏ ତ ଆଉ ଥରେ ତା ପରିଚୟକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ତା ଭଳି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଥାଏ। ନିଜ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସେ ସାହସ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କିଛି କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର? ହଠାତ୍ ନିଜର ଭାଷାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୌରଭ। ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ। ସୌରଭ ମୁହଁରୁ ହଁ ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜେ ନିଜେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ବୁଢ଼ା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ତୋତେ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ଲୋକଟା ଉପରେ ଯେତିକି ଭଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ତା'ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଖରାପ। ସେ ତୋତେ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଏଠି ବସେଇ ରଖିଛି। ତୋର ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେ ତୋତେ ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେବ, ବୁଝିଲୁ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଚାଲ ମୋ ସହ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଯେଉଁଠି ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଘୃଣା କରିବୁ, ତୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବୁ। ସେହି ଲୋକଠାରୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୌରଭ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ନିଜ ଅସୁବିଧାର ସହାୟକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ଏବେ ତାହାରି ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହେବାର ଦାବୀ କରୁଛି। ସେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବଳୟ ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ ସୌରଭ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସେ ଖୋଜି ପାଉନଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି, ତା ଭଳି ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ସୌରଭ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ କହେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ସେ ଲୋକ ଯାହା ଉପରେ ତୁ ଭରସା କରୁଛୁ, ସେ ତୋ ଜୀବନର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ମୋ କଥା ମାନି ଚାଲ ମୋ ସହ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୌରଭକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ କହିଦିଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ସୌରଭକୁ ବୁଝାଇ ନିଜ ସହ ନେଇଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସୌରଭକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୌରଭ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ତା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଉପରକୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ, ଭିତରେ ତା ମନ ସେତିକି ଆନ୍ଦୋଳିତ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ସିନା ସେ ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଲା,
ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଭୟ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅପରିଚିତ ସହରରେ ହଠାତ୍ କାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା ସେହି କିନ୍ନରଙ୍କର କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯିବ? ସେ ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ ତା ଦୁବିଧା ଶୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ନର୍କ ଜୀବନ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ତେବେ ତା ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଅନ୍ନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏପଟେ ପୁଣି ଜଣେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରିବ? ନିଆଁ ନଥାଇ ଧୂଆଁ କେମିତି ଉଠିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ସୌରଭ। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ପଟେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି କିନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ? ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଠି କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ, କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାର। ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିବା ଶିଖାଇବାକୁ ବାପା ଏଠି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଆହା କହି କୋଳେଇ ନେବାକୁ ମା ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ। ଜୀବନ ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତା ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବାକୁ ତା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ନିଜେ ନିଜେ ଜୀବନ ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କାଳେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଦେଇନି ତ। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ କାମ ତ ଏଇ ଜୀବନ ପଥ ବାଛିବା। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ମୋଡ଼ ଆସିଲେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିବାଟା ହିଁ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ପାଦ ଥାପି ସାରିଛି ସେ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବାଟ ଦେଖେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ପାଖରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନାହିଁ ତାର। ଭାବୁ ଭାବୁ ପଛକୁ ଥରେ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ସୌରଭ। ସେହି କିନ୍ନର ଜଣକ ଦୂରରୁ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ତାଙ୍କୁ ବୁଲି ଚାହିଁବାର ଦେଖି ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହିତ ହାତ ହଲେଇ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ଉପରୁ ଆଖି ଫେରେଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ସୌରଭ ବୁଲି ଚାହେଁ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ। ଆଖି ଖୋଜୁଥାଏ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଝଲକ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ନିରାଶ ଉଦାସ ଚେହେରା ସହିତ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସହର ଭିତରକୁ ଆଗେଇ ଚାଲେ। କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ସୌରଭ ଥକି ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାଏ। ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହେଲାଣି। ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଜନବହୁଳ ସହର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛୋଟ ସହରର ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଯାନବାହନର ଭିଡ଼ରେ କେହି ମଣିଷ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ଶୋଷ ହେଉଥିବାରୁ ତା ଆଖି ଖୋଜୁଥାଏ ପାଣିର ଉତ୍ସ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଗଛଠାରୁ ଆଗକୁ କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନଳକୂପଟିଏ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ। ସେ ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ଧାଇଁଲା ତା ପାଖକୁ। ଆଗ ପଛ କୁଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ସେ ପାଣି ପିଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏଇ କଥାର ସାରମର୍ମର ଗଭୀରତାକୁ ଆଜି ସେ ଅତି ନିକଟରୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲା ସେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଖା ଲଗାଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ପଛପଟୁ ତା ମୁହଁ ନାକକୁ ରୁମାଲରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସଫଳତାର ସହିତ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେହି ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ସୌରଭ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ବସିଛି ସେଇଟା କାହା ଘର? ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଯଦି ସେହି ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ଯାଉଥାଏ ସୌରଭ। ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। ଆଉ ତାହା ହେଲା ବନ୍ଦ କବାଟର ବାହାର ଦୁନିଆ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ସେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ କବାଟ ଫିଟେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କବାଟ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ବାହାର ପଟରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସୌରଭ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନବରତ କବାଟକୁ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ପଚାରୁଥାଏ, ବାହାରେ କିଏ ଅଛ? ଦୟାକରି କବାଟ ଖୋଲ। ମୋତେ ଏଠି ଏମିତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ? ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀର କବାଟ ବାହାରରେ ଥିଲେ ତାହାରି ଭଳି ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ନରମାନେ। 2 ମହଲା ଘର। ଚାରିଆଡ଼େ କିନ୍ନରମାନେ ହିଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହା କେବଳ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା କୌଣସି କିନ୍ନର ସଂଘର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଘରଟିର ସାଜସଜ୍ଜା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ।
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ସୌରଭକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା କୋଠରୀର କବାଟରେ ହେଉଥିବା ଆଘାତର ଶବ୍ଦ ସଭିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସଭିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ସମସ୍ତେ କାନ ଡେରି ସୌରଭର ପାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପାଟି କରି କହେ, ଆରେ ତାର ହୋସ୍ ଆସିଲାଣି ରେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାରାମାକୁ ଖବର ଦିଅ। କିନ୍ନର ଜଣକ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ 2 ଜଣ କିନ୍ନର ଚଞ୍ଚଳ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମିଶା ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। କିଛି ଜଣ ନିଜ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ସୌରଭ ଥିବା କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ବାକି ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବୋଧହୁଏ ଏ ଘରର ମୁଖିଆ ତାରାମା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ କେହି ଜଣେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଆସିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏପଟେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ସେହି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ତା ଡାକ ଶୁଣି ବାହାରୁ କେହି ଜଣେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ କୋଠରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କଜଳ ପୂରିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ସହ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଥିବା ସବୁଜ କାଚ ଚୁଡ଼ିକୁ, ମଥାରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ଟିକିଲି ଆଉ ଓଠରେ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗର ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ଓଠ ତଳକୁ ବାମ ପଟରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି। ବୟସ 50 ପାଖାପାଖି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଭୂଷଣ ତାଙ୍କ ବୟସକୁ କମାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ହାତରେ ଥାଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି, ଯାହାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ସେହି ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସି ସୌରଭ ବନ୍ଦ ଥିବା କୋଠରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ତାରାମା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପିଲା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବାର ଶୁଣି ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ମୁକୁଳିବାର ଆଶା ମଉଳି ଯାଇ ପୁଣି ତା ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ତଥାପି ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲା, ବାହାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ଦୟାକରି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି? ମନରେ ଅହେତୁକ ଭୟ ଥାଏ। ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନର ଆରମ୍ଭରୁ ଏମିତି ଅପହରଣ ହେବା ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସୌରଭ ପାଇଁ ସରଳ ନଥିଲା। ତେବେ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ବା ସେ କରିପାରିବ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା। ତେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବ ନା ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ? ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା ସୌରଭ। ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୌରଭର ଆଖି ଝଲସି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ହାତ ହଟେଇଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ନାରୀଙ୍କର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଛାଇ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଭୟଭୀତ ହୋଇ କିଏ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ପଛକୁ ପଛକୁ ପାଦ ପକାଉଥାଏ ସୌରଭ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୋଠରୀରେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଲା ଆଉ ସମଗ୍ର କୋଠରୀ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ସୌରଭର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ତାରାମା, ଆଉ ସୌରଭ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅପଲକ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସୌରଭକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବବିହୀନ ମୁଖରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମ୍ଭାବନାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥିଲା। ମୌନ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଚେହେରାରୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ନମ୍ର କି ଶକ୍ତ, ଭଦ୍ର କି ଅଭଦ୍ର, ସ୍ନେହୀ କି କ୍ରୋଧୀ, ସୁନାରୀ ଅବା କୁନାରୀ। ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କି ବାକି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦେଖି ସୌରଭ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନାରେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଜି ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଜଡ଼ ପାଲଟିଗଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ସେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରୁନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ତାରାମା ସୌରଭ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ କି ସୌରଭ ଭୟରେ କିଛି ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇକି ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ତୁମେମାନେ? ମୋତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ସମସ୍ତେ ସୌରଭର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲେ। ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସୌରଭ ଉପରୁ ହଟି ତାରାମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ତାରାମାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ସୌରଭ ବନ୍ଦ କବାଟକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ନଥିଲା।
ତାରା ମା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ସୌରଭକୁ ସ୍ନେହ ଭରା ଆଲିଙ୍ଗନଟିଏ ଦେଲେ। ସୌରଭ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଯେ ତା ସହ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ତେବେ ତାକୁ ଏମିତି ଅପହରଣ କରି ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାରା ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଇସାରା କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇସାରା ବୁଝିଗଲା ଭଳି ନିଜ ମୁହଁର ଭୟଭୀତ ଭାବକୁ ହଟାଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଆପଣ କିଏ? ମୋତେ ଏଠି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଛି? ସେହି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସି କହେ, ଇଏ ତାରା ମା, ଏ କୋଠାର ମାଲିକାଣୀ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ନଦାତା। ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନ। ସୌରଭ ଥରେ ତାରା ମାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖେ ଆଉ ତାପରେ ତାର ନଜର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ତାରା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୁଁ ବେହୋସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିହାରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଆଉ ମୋତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଅଣାଯାଇଛି? ସୌରଭର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାରା ମା ଧୀର ନମ୍ର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। ହଁ, ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ। ଏଠି କେହି ତୋର ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତୋର ଶୁଭଚିନ୍ତକ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଦିନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ। ଆମକୁ ତୋର ମନସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛୁ। ତାପରେ ତାରା ମା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଜଣକୁ ଡାକନ୍ତି, ମାଧବୀ, ତାକୁ ଆଗ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ତଳେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ କେହି ୟାକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ଚାହିଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସୌରଭକୁ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନିରୁପାୟ ସୌରଭ ଉତ୍ତରେ କହେ, ମୋ ନାଁ ସୌରଭ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି। ଶୁଣରେ ସମସ୍ତେ, ଆଜିଠାରୁ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସୌରଭ ନୁହେଁ, ସୁରଭି ବୋଲି ଡାକିବ। ତାରା ମା ଖୁସି ହୋଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସଭିଙ୍କୁ କହିଲେ। ସୌରଭ ତାଙ୍କୁ ଅବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ସୌରଭର ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇଟା ତାହାର ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠୁ ଏଇଟା ତୋର ନୂଆ ପରିଚୟ। ସୌରଭର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ସୁରଭିର ନୂଆ ଜନ୍ମ। ମାଧବୀ, ଆଁଟା କରି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସଭିଙ୍କର ମୁହଁ ମିଠା କର। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆମର ଆଉ ଏକ ସାଥୀ ସୁରଭି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଠାକୁ ସଜେଇ ଦିଅ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୁରଭିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବା। ଏତିକି କହି ତାରା ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ତା ସହ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି ସୌରଭ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଏକଲରେ ତାରା ମାଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ନା ମନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୌରଭର ନଜର ପୁଣି ସେହି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଜିର ତାରିଖ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କି ପଛରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୌରଭ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେହୋସ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ରୁମାଲଟିଏ ଶୁଙ୍ଘାଇ ବେହୋସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଥିବା କେମିକାଲ ଏତେ ପାୱାର ଯେ ତାକୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବେହୋସ କରି ରଖିଲା? କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌରଭ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାହାକୁ ସତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ମାଧବୀ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ମୁହଁ ମିଠା କରାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସୌରଭ କିଛି ନ କହି ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବସିଲା। ତା ଆଗରେ ଖାଇବା ଥାଳି ରଖିଦେଇ ମାଧବୀ କହିଲା, କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। କହି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ସୌରଭ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି। ସେ ଫେରିଆସି ତା ପାଖରେ ବସିଲେ। ସୌରଭ ପଚାରିଲା, ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସତ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଠାକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ କେମିତି ମୁକୁଳାଇଲେ? ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେତିକି ପଇସାରେ ତ ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ସହ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ତୁଲାଉଛନ୍ତି? ନା ନା,
आपण माने अन्य किछि बिजनेस करी बोधुए स्वावलंबी होइछन्ति ना कौन? आउ ये तारा माँ निश्चय आपण मानकर मेरुदंड। तांकर साहस जोगु आपण माने ए समस्त निज निज पाई समाज रे गोटिए सम्माननीय परिचय सृष्टि करि पाछन्ति नुहे। सौरभर सबु प्रश्न को चुपचाप शुणुथाए माधवी, किछि उत्तर देउ न थाए। एपटे सौरभ ता नीरवता उपरे दृष्टि न देई पचारि चली थाए निज मनरे उंकी मारुथिया प्रश्न सबको। शेषरे माधवी सेठारु उठी चली जाऊ जाऊ दुआर मुहरु पछकु बुली कहे, ए सबु प्रश्नर उत्तर मो पाखरे नाही। भल हब तू स्वयं तारा माँ को ए सबु प्रश्नर उत्तर पचारिबु। मु एबे आसुछि। एति कही सेठारु चली जाइथिला माधवी, किंतु निजर उदासीनता को लुचाई पारि नथिला सौरभ सामनारे। आउ सेई उदास ओ चिंतित चेहरा सौरभ को पुणी थरे विचलित करि देइथिला सेठाकार अस्तित्व को नहीं। खाई सारिया परे कोठरीरु बाहर को आसी चारिआडे नजर पकेइथिला सौरभ। आ दृष्टि रे एमिति किछि दृश्य पड़िथिला जेउमाने ता मनरे थिबा प्रश्न संख्या को बढ़ाई देउथिले। से उपरे थाई तळे हेउथिया कार्यक्रम सबको देखुथिला। गोटे साइडे एक सुंदर भव्य सोफारे बसिथिले तारा माँ। आउ तांको सामनारे अन्य सोफा गुड़िकरे बसिथिले किछि जण पुरुष लोक। तांकर वेशभूषारु सेमाने धनिक श्रेणीर जणा पड़ुथिले। तांको मझिरे जणे नर्तकी नृत्य प्रदर्शन करुथिले। सेही धनिक व्यक्ति माने तांकर नृत्य रे मुग्ध होई तांको टंका उपहार देउथिले। किछि किछि बुझी पारुथिला सौरभ, कारण थरे एमिति दृश्य से हिंदी चलचित्र रे देखिथिला। किंतु एहार प्रकृत अर्थ ना से सेतेबेले बुझिथिला आउ ना आजी बुझी पारुछि। से धीरे धीरे पहाच ओह्लाई तळकु आसुथाए। आसु आसु पहाचर अन्य पटरु आउ किछि जणकु नाच प्रैक्टिस करुथिबार से देखिबाकु पाइला। से किछि समय सेमानकु एक लहरे देखिला। तांगर मध्य मन हला तांक सह नाचिबाकू। से जाई सेमानक सह सामिल हला ओ संगीतर ताळे ताळे नाचिबाकू लागिला। सौरभ नाचुथिबा समय सेही धनिक व्यक्ति मानक भितरु जनकर नजर ता उपरे पड़िला। आउ से तारा माँ को पचारिले, से सुना चढ़ई कौन नुआ नुआ मंजूरी भीतर को आसीछि। तारा माँ तांकर इशारा क्रमे पछकु चाहि देखिले से सौरभ को इशारा करुछंती। सौरभ झियो बेसरे खूब सुंदर दिसुछि। आउ सेइथिपाई त से लोक माने ताकू झियो भाबी नेछंती। एई कथार फायदा उठाई तारा माँ कहंती, हाँ से नुआ ता ना सुरभि। नुआ नुआ यौवन रे पाद थापिथिबा सद्य सतेज गोलाप कढ़ी। मोर सौभाग्य जे ईश्वर ताकू मो हाथ रे देइछंती। तेबे ताकू निज हाथ मुठारे पाइबार सौभाग्य आमकू केबे मिलिबो तारा माँ? जणे धनिक व्यक्ति सुरभि उपरे लोलुप दृष्टि निक्षेप करी पचारिले। हसी देई तारा माँ उत्तर देले, समय आसिले सबू मिलिबो। एते व्यस्त काहींकी? तारा माँ सबू फूलरे भंवर को उड़ी बुलिया पाए अनुमति दिए, किंतु तार मधु पान करिबा एते सहज नुहे। सेही लोक माने किछि समय परे सेठारु उठी चली गले। सुरभि नृत्य करिबारे एते मग्न थिला जे समस्ते निज काम छाड़ी ताकू देखिया पाई चारि पाखरे घेरी होई ठिया होइथिले, किंतु से अनुभव करि पार नथिला। संगीत शेष हेबारु तार नृत्य शेष हला। आउ नाच बंद करी से चतुर्पार्श्व को देखिला बेलकू आश्चर्य होइगला। समस्तक मझिरु तारा माँ आगकू जाई सुरभिर मुह को तोली धरी कहिले, ए बेसरे तू खूब सुंदर दिसुछु सुरभि। तो सामनारे ए दुनियार विश्व सुंदरी माने मध्य फिका लागिबे आजी। सौरभ मने मने बहुत खुशी हेउथुला निजर प्रशंसा शुणी। जेउ रूपकू से पिला बेलू कल्पना करी आसीथिला ताहा आजी से धारण करि पारिछि। निजर रुचि ओ व्यवहार को नहीं बाल्य कालरू निंदा ओ अपवाद पाई आसीथिबा सौरभ आजी सेही गुण प्रति बदले प्रशंसा ओ सम्मान पाई निजको आश्वस्त मने करुछि। सुरभि ए नुआ नाटा मध्य ताकू भारी भल लागुछि। सते जेमिति से जो स्वप्न पूरा करिया पई घर छाड़ी आसीथिला ताहा आजी पूरण होई जाइछि भଳି ताकू लागुछि। पाद आउ तळे लागु नथाय तार। ताकू देखि किछि जण खुशी हेउथिया बेले आउ किछि जण निज निज भितरे किछि फुसुर फासर होई ताकू समालोचना करुथुले। किंतु तारा माँ को कौन बा अछपा रही पारे? सेही कोठारे पक्षीटीए पर झाड़ी उड़ीगले मध्य से जानी पारिबे। तेणु कड़ा नजरे चाहे से समालोचना करुथिबा लोकंकर मुह बंद करदेले। सेमानक भितरे माधवी किंतु नीरव थिला। ना से खुशी जना पड़िथिला आउ ना ही से काहा सह मिसी सुरभिर माने सतरे कौन सौरभ सुरभिर ना नहीं खुशी हेई परिबो? ना ता जीवन रे आउ किछि अघटन घटिबो? ना से जहा चाहिछि ताहा पाई परिबो? ताहा जानिबा चतुर्थ भागरे।
କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।